यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आओ अस सारे अपनी अखां नूं बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र हजूर दे विच अपने आप नूं समर्पित करांगे। सचमुच साडे प्रभु यीशु साडे सारियां दे दिलां दे विच वास करन लई तैयार हन। इस आमद दे समां दे विच प्रभु दे जन्म दिन दी दिहाड़ मनाउण लई अपने आप नूं असीं तैयार करदे हां। पूरे मन दे नाल, पूरे दिल दे नाल, पूरी सोच दे नाल आओ असीं अपने प्रभु यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दे जन्म दिन दे दिहाड़े दे लई तैयारियां करिए। अपनियां सारियां गलतियां नूं, गुनाहां नूं साडे प्रभु दे पवित्र चरणां दे विच फेंट चढ़ाइए। जेकर तुहानूं ये पता लगे कि तुहाडे भरा नूं तुहाडे नाल कोई भी तरह दी गिला है, कोई भी तरह की दुश्मनी है, कोई भी तरह के वैर विरोधी है, आओ असीं इस समा मेल मिलाप करिए। प्रभु तो माफ़ी मंगांगे। सच्चे दिल दे नाल इस पवित्र कुर्बानी दे विच भाग लैण लई आओ असीं अपने आप नूं तैयार करिए। प्रभु यीशु मसीह असां सारियां नूं उन्हां दी किरपा दे नाल, दया दे नाल भर देवे। आओ असीं मिल के इस पवित्र कुर्बानी दे विच भाग लईए। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष नाल, अपने ही दोष नाल, अपने बहुत वड्डे दोष नाल। इसलिए धन सजा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो मैं बेनती करदी हां कि मेरे ਲਈ प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरे कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदैव जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ये प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। ये मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर। ये प्रभु दया कर। ऐ प्रभु दया कर।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਤਾਂਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਤੇਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। पाठ पहला उत्पत्ति दी पुस्तक विचों 49 बाब 2 आयत 8 तो 10 आयत तक। हे याकूब दे पुत्रो, अपने पिता इसराइल दी सुनो। तेरे भरा दी शलांघा करनगे, तेरा हथ तेरे वैरियां दे उत्ते होवेगा। तेरे भरा तेरे अगे अपने सिर नीवा करनगे। तू शेर दा बच्चा है, तू अपना शिकार करके उतां चढ़ गया। तू शेर दे वांग बल्कि शेरनी दे वांग नीवा होके बैठ गया। कौन तेनू छेड़ेगा? यहूदा हमेशा राज करेगा, उसका राजदंड हमेशा उस कोल रहेगा, जदों तक कि शांति दाता उसका वारिस ना आ जावे। लोग उसके सामने अपने सिर नीवा करनगे। प्रभु दी बाणी। खुदा दा शुक्र होवे। दे
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪੋਥੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਯਹੂਦਾ ਤਾਮਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਰੇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਫਰੇਸ ਹੈਸਰੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਹੈਸਰੋਨ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਆਰਾਮ ਅਮਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਮਨਾਦਾਬ ਨਾਸੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਨਾਸੋਨ ਸਾਲਮੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਲਮੋਨ ਰਾਹਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਆਜ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਬੋਆਜ ਰੂਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਬੈਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਬੈਦ ਯੈਸੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਯੈਸੀ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਉਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਹਿਬੋਆਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਰਹਿਬੋਆਮ ਅਬਿਆਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਬਿਆਦ ਅਸਾ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਸਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਤ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਤ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਯੋਰਾਮ ਉਜ਼ਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਜ਼ਿਆ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਯੋਥਾਮ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਆਹਾਜ਼ ਹੈਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਹੈਜ਼ਕੀਆ ਮਨਾਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਨਾਸੇ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਆਮੋਸ ਯੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਆ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਕੋਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੋਨੀਆ ਸ਼ਲਾਥੀਏਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਲਾਥੀਏਲ ਜਰਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਰਬਾਬਲ ਅਬਿਊਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਬਿਊਦ ਏਲੀਆਕਿਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਏਲੀਆਕਿਮ ਅਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਜ਼ੋਰ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਦੋਕ ਆਖਿਮ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਖਿਮ ਏਲੀਊਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਏਲੀਊਦ ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਮਥਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਥਾਨ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਪਿਤਾ ਸੀ ਯੂਸਫ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੱਕ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਏਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸੰਤ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 3 ਬਾਬ ਦੇ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈਏ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 16ਵਾਂ ਬਾਬ ਦੇ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 3 ਮਯੂਸੀਆਂ
अपने जो अहुदा है उस अहुदे वल नहीं वेख्या। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो राजा हैं। उन्होंने अपने जिंदगी दे विच हलीमी दे नाल प्रभु यीशु दे पिछे चलने, प्रभु यीशु नूं देखण लई ते प्रभु यीशु दा सत्कार करन लई वो तुर पे। सानू भी ये सद्दा दिता गया है, भावे जो भी तुहाडी जिंदगी दा हालत होवे, उठो मेरे पिछे आ जावो। असी उन चरवाहे वांग उस तारा वेख के प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलिए। उस नूर जो प्रभु ने साडे विचकार भेजा है, उस नूर नूं, उस चानण नूं लेके आओ असी प्रभु दे पिछे चलिए। आखिर विच असी भी प्रभु यीशु मसीह दा जन्मदिन इस तरह मनाउणा है। प्यारियों, क्रिसमस इस साल, इस क्रिसमस तुहाडे लई मेरे लई थोड़ा अलग हो जावे। सानूं पता है हुण कोरोना वायरस दे एक समा हौली हौली घटदी सी, लेकिन अगले एक होर परेशानी, एक होर वायरस साडे इस दुनिया दे विच फैल गए। हाँ, डर साडे सारियां दे दिलां दे विच है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सानूं कहंदे डरन दी लोड़ नहीं, चिंता करन दी लोड़ नहीं, कल दे बारे चिंता ना करो, मैं तुहाडे नाल हां। जिस तरह संत मत्ती दी अंजील दे 28 बाब दे विच 20वां आयत दे विच लिखिया है, मैं इस दुनिया दे अंत तक तुहाडे नाल हां। प्रभु यीशु मसीह दा वायदा है। प्यारियों, प्रभु यीशु मसीह एक इंसान होके साडे इस धरती उत्ते आउंदा है अते सानूं बचाउण लई आ रहा है। आओ उस दिलों प्रभु यीशु नूं स्वीकार करिए, प्रभु यीशु मसीह दे पिछे जाइए अते उन्हां दे पैरवी करन दे राही उन्हां दे चेले बणीए। इस क्रिसमस दे समां तुसीं भी ये सोचना चाहिए कि मैं मेरे प्रभु दे लई कीता की है, मैं मेरे प्रभु दे लई मेरे दिल नूं साफ कीता या नहीं, कि मेरे प्रभु दे लई एक चरणी मेरे दिल दे विच तैयार कीता है कि नहीं। जिस तरह पवित्र वचनां दे विच असीं वेखदे हां, ध्यान नाल सुनना, उस नूं चंगी तरह समझना अते पवित्र वचन दे मुताबिक जीवना, ये अज दा दिन साडे लई बहुत ही जरूरी है। अते उस दे राही असीं भी अपने हृदय नूं, अपने दिल नूं साफ कर सकदे हां। आओ असीं प्रभु यीशु दे अगे यही प्रार्थना करांगे ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। जीवन अपना
ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਰ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਭਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆਂ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਹਿ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਥਾਰੇ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਕਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सोने वाला है, देके बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सोने वाला है, देके बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जो भी
जग तो इलाही खून जो बहाया ने देंदा ए गवाही प्यार जो दिखाया ने जग तो इलाही खून जो बहाया ने देंदा ए गवाही जान जीने वाली मेरा सच्चा रखवाला है देके बलिदान जीने पापा तो बचाया है पापा तो बचाया है जिंदगी दी रोटी मेरा शाफी सूली वाला है देके बलिदान जीने पापा तो बचाया है पापा तो बचाया है। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੋ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, भई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां, तेरी मदद चाहुंदियां, तेरी सिफारिश मंगदियां तैथों खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अति मेरी मां, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस के आउंदी हां ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।